In this lecture, we will study about thermal welding. Thermal welding is that type of fusion welding process which is carried out by pouring superheated thermal around the parts to be welded. This is a welding process in which welding is done by the molten resulting from chemical reaction between the metal oxide and aluminium. The working principle of thermal welding involves the heat generated by the chemical reactions of the two chemicals. The thermal mixture which is used in this welding is aluminium plus iron oxide. Aluminium and iron oxides are ignited by the igniter like barium peroxide or powder manganese, and a chemical reaction set up. In this chemical reaction, a tremendous heat is released, and that heat is utilized to heat and melt the workpiece and to convert it into the molten metal, and that molten metal is filled in the gap between the two workpieces where it is to be filled, and a welded joint is produced. The temperature ranges from 2300 degrees Celsius to 3100 degrees Celsius can be produced by the chemical reactions in this type of welding. Reaction that takes place about 25 to 30 seconds. With a very short span of time, chemical reaction produces a tremendous heat that is utilized to melt the iron or thermal mixture. The thermal mixture placed and ignited in a crucible to temperature of about 1100 to 1500 degrees Celsius, and a chemical reaction takes place. Aluminium unites with the oxygen of iron oxide and form aluminium oxide, and iron is set free and tremendous heat is released. Now the figure shows the systematic arrangement of the thermal welding. In this, there is a crucible. Next is the tapping device, and this one is the crucible, this one is the tapping device, this one is the mold where the molten metal has to be filled, this is the heating gate, and this is the sand which is filled. We can say that this type of welding is something like casting process, in which the molten metal is poured into the mold, and after solidification ਸਾਨੂੰ casting product ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਊਲਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਊਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਲਟਨ ਮੈਟਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰੂਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲੱਸ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਥਰਮਲ ਮਿਕਸਚਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਗਨਾਈਟਰ ਲਾਈਕ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਔਰ ਪਾਊਡਰ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ 1100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮੈਂਡੀਅਸ ਹੀਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਫੈਨਿਟੀ ਟੂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਇਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਸ ਆਇਰਨ ਪਲੱਸ ਟਰਮੈਂਡੀਅਸ ਹੀਟ। ਟਰਮੈਂਡੀਅਸ ਹੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੈਗ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲਟਨ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਊਲਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਡੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਲਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ ਸਲਾਈਡ।
ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਕਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰੂਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਰੂਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਮੋਲਟਨ ਮੈਟਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਰ। ਰਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਲਟਨ ਮੈਟਲ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਲਟਨ ਮੈਟਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਟਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੈਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਟੈਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਫਟਰ ਸੋਲਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਹੀਟ। ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਅਰਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਓਨਲੀ ਟੂ ਫੈਰਸ ਮੈਟਲਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਪ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। All the types of machines and structures such as side frames of locomotives, engine crossheads, connecting rod, crankshaft, drawing wheels, railroad, etc. can be welded by this type of welding. Defecting portions of casting such as misran and shrinkage cavities etc. can be filled by thermite weld. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਹੈਵੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਡਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਮੋਲਟਨ ਮੈਟਲ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਵਾਈਟਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ this type of welding is most widely used nowadays in different and so much applications. Thank you.